हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाही। माया मोह भरम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। कहाँ बुद्ध प्रभ तुष हमारी, बरन सकै महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिफत तुम्हारी, आप लेहो तुम कथा सुधारी। आप लेहो तुम कथा सुधारी। जुगो जुग अटल चवर छतर तखत दे मालक, कलयुग के जहाज बाणी के बोहित, हलत पलत के रक्षक, शब्द गुरु जगत गुरु साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जियां दी हजूरी अंदर हफ्तावारी दीवान दे रूप विच श्री गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे प्रकाश पुरब नूं मनाउण वास्ते गुरु चरनां विच इकत्तर होई गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जीओ, असी आम तौर ते शब्द वरतदे हाँ कि अज गुरु हरकृष्ण महाराज का प्रकाश पुरब है। अज बड़ा पवित्र दिहाड़ा है। कल दे दिहाड़े श्री गुरु हरकृष्ण महाराज 8वें गुरु नानक साहब महाराज जी का प्रकाश पुरब सी। पर जे पुछिए श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज कोलों कि सतगुर पवित्र दिन केड़ा है, चंगा दिहाड़ा केड़ा है, सतगुर जी आखदे हन साई घड़ी सुलखणी जित सिमरत हर नाम। जे असी अज दे दिहाड़े गुरु हरकृष्ण महाराज की याद में जुड़ बैठे हाँ, नाम सिमरन कर रहे हाँ, सत संगत कर रहे हाँ, तो अज का दिहाड़ा साडे वास्ते पवित्र है। दिहाड़े मनाउण दा भाव अर्थ ये नहीं है कि जिस दिन गुरपुरब होवे उस दिन सारे ही गुरुद्वारियां साहब दे विच शब्द चल रहा होवे, श्री हरकृष्ण धियाई है जिस डिठे सब दुख जाए, कैसट लगी होवे ते जां कोई एक अद्धा सिंह कीर्तन कर रहा होवे ते सुनने वाला कोई ना होवे। गुरपुरब मनाउण दा भाव अर्थ ये है दिन बेशक दी अगे पिछे कर ले जाण। मैनू एक गुरमुख प्यारा आखदा सी कि बाबा जी पिंडां 'च गुरुद्वारा साहब बड़े बन गए। मैं आख्या भाई गुरुद्वारा साहब तो बनने आ क्योंकि हुक्म किहदा है, गुरु नानक साहब महाराज दा। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ। असी कौन आए कहण वाले कि पिंडां 'च इक्को ही गुरुद्वारा होऊगा। जदों मेरे गुरु बाबे दा हुक्म है घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसोआ, घर घर दे अंदर धर्मशाला बननियां गुरु नानक साहब महाराज दे बचन हन। हुण इहदा भाव अर्थ ये नहीं है कि जिस दिन गुरपुरब है उस दिन जिहड़ा गुरुद्वारा तुहाडे लागे पैंदा उत्थे ही शब्द पढ़ी जाओ, श्री हरकृष्ण धियाई है जिस डिठे सब दुख जाए। गुरमुख प्यारिओ भाव अर्थ ये है घर घर अंदर धर्मशाल बनदा कि रोज़मर्रा दी जिंदगी विच विचरदियां होइयां हर इंसान सवेरे गुरु दे दर्शन कर सके।
जे तुहाडी गली च तुहाडे महल्ले च गुरुद्वारा साहब होएगा तो तुसी जाके 2 मिनट दे विच मत्था टेक के चले जाओगे। जे गुरुद्वारा लागे होवेगा ही नहीं, जिवें पहिलां काबल कंधार तो संगतां दरबार साहब आया करदियां सी, तो किते साल छमाही ही आ सकदे ना, वो भी खर्च करके। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰ ਸਕੋ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ ਕਿ 4-4 ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮਿਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿਓ कि अगले ऐतवार नूं गुरु हरकृष्ण महाराज के गुरपुरब नूं समर्पित पिंड दे फलाने गुरुद्वारे इन्ने बजे तो इन्ने बजे समागम रखा जाएगा। वो भी नहीं कर सकते, तुसी कहोगे कि असी हफ्तावारी नहीं कर सकते, तो ये कर लो कि कल शाम नूं 7 तो 9 इस गुरुद्वारा साहब ते जिहड़ा कथावाचक कीर्तन होएगा दसेगा इन्ना इतिहास इत्थे विचारिया, इस तो गांह का इतिहास आपां कल 7 तो 9 उस गुरुद्वारा साहब विचार करांगे ते उत्थे लॉसमेंट हो जाए कि कल नूं 7 तो 9 शाम नूं जदों वेले हो जाईदा आपां उदों वो दूसरे गुरुद्वारा साहब प्रोग्राम है। एक अजकल दी बिजी लाइफ छोड़ किया जाए कि ये कोशिश की जाए, ये नहीं कि हुण अद्धी क संगत प्रसादे पकाउण च लगी आ ते घंटा एक रखिया प्रोग्राम ते आए ते छक के चले गए। होना की चाहिए घरां तो 10-10 20 प्रसादे पका के लियाते जाण, कोई दाल लैवे कोई सब्जी लैवे ते उत्थे आके संगती रूप दे विच बाद विच लंगर वरताया जाए। ये चीज़ असीं प्रैक्टिकल सतगुरुआं ने करवाई है। गुरुद्वारा दमदमा साहब श्री हरगोबिंदपुर साहिब विखे किते जाके वेखियो कि उत्थे हर शनिवार नूं हफ्तावारी प्रोग्राम हुंदा, रात नूं 9 वजे समाप्ति हुंदी, फिर 9 वजे लंगर चलदा। पकवान नहीं गिने जाते किन्ने को उत्थे लोग घरां तो बना के लियाउंदे आ। जिस दिन गुरपुरब हुंदा उस दिन जिहड़े नौजवान भचंगी आ वो दोबारा गुरपुरब मनाउंदे आ रात नूं, फिर किसी कथावाचक नूं बुलाउंदे आ ते अपणियां मातावां नूं बेनती करदे आ कि माँ मैनूं एक दाल दी डिग्गी बना दी, कोई कहंदा मैनूं कड़ी बना के दवीं मैं लैके जानी गुरुद्वारा साहब। और वो जिहड़े मनाउण वाले वो तकरीबन मन के चलो कि 12 साल तो लैके 30-35 साल तक का ग्रुप जिहड़ा ना उम्र का वो उन्हां दा उद्यम है। तो इस तरह करके गुरमुख प्यारिओ हिम्मत दे नाल गुरपुरब मनाए जा सकते हैं मर्यादा के अनुसार। पर अज जे असी सोचांगे कि आर्मी दे विच सब तो वधिया तरीका साडे कोल है जिहड़ा असीं अपनाया, हफ्ते दे विच जिहड़ा गुरपुरब निकल जांदा ओहदी विचार असीं हफ्तावारी प्रोग्राम दे विच कर लैंदे आ। तकरीबन कोई इहो जिहा दिहाड़ा रह नहीं जांदा जिहदी आपां विचार ना होई होवे। भाई साहब भाई गुरदास जी आखदे कुरबानी तिन्ना गुरसिखां भाओ भगत कर गुरपुरब करंदे। उन्हां गुरसिखां तो कुरबान हाँ बलिहार हाँ जिहड़े शरधा भावना करके अपने गुरु साहिबान दे गुरपुरब मनाया करदे हन। सो कल दे दिहाड़े 8वें पातशाह श्री गुरु हरकृष्ण महाराज जी का गुरपुरब सी। आओ गुरु साहब के इतिहास की विचार नाल जुड़ना करिए। विचार की आरंभता तो पहला गुरु की फतेह जिहड़ी उहदी सांझ पाइए, क्योंकि गुरु कलगीधर पातशाह के बचन हन श्री हरकृष्ण धियाईऐ जिस डिठै सब दुख जाए। देखो एक दुख नहीं दो दुख नहीं, गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने मोहर लाई आ कि श्री हरकृष्ण साहब नूं ध्यालो तुहाडे सारे दुख चले जाणगे। ते अज जिहड़ा जिहड़ा भी दुख है ना किसी नूं अज इत्थे मत्था टेकदिआं आख दिओ कि श्री हरकृष्ण धियाईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। मन चित जोड़ करके बैठिओ, मन बिरतियां जोड़ के बैठिओ, विश्वास करिओ तुहाडे दुख चले जाणगे, क्योंकि अज तुसीं श्री गुरु हरकृष्ण साहब महाराज नूं ध्याउण वास्ते आए जे। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी बचन करते हैं। आओ 2 पंक्तियां सरवण करके फिर इतिहास नाल जुड़ना करिए। श्री हरकृष्ण धियाईऐ
जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय। रामदास होई सहाय। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए करनौ निध आवे ताए। तेग बहादुर सिमरिए करनौ निध आवे ताय। सब थाई होए सहाय। सब थाई होए सहाय। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हर
कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाय, जिस डिठे सब दुख जाय। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाय। धन धन गुरु गोबिंद सिंह साहिब, धन धन गुरु गोबिंद साहिब। धन धन गुरु गोबिंद साहिब, धन धन गुरु गोबिंद साहिब। धन धन गुरु गोबिंद साहिब, धन धन गुरु गोबिंद साहिब। धन धन गुरु गोबिंद साहिब, धन धन गुरु गोबिंद साहिब। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए। धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। जिस डिठे सब दुख जाए, जिस डिठे सब दुख जाए। वाहिगुरु साहिब जीओ, श्री हरि कृष्ण ध्याइयै, जिस डिठै सब दुख जाए। ਇਹ ਬਚਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਖਦੇ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ, ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਅੱਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖੀਏ? ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ? ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ, ਸੁਰਤ ਧੁਨ ਚੇਲਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਰਜਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਠਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ
गुरु दे दर्शन करन आउणा ते कित्थों दर्शन करने, जो प्रभ को मिल बो चहै खोज शब्द में ले। किन्ने क प्राणी ਜਿਹੜੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਿੰਨੇ ਕ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਿਆਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਅਧੂਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਪਤਾ, 2-3 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉਹ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ। ਹਰ ਮਾਈ ਭਾਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜੋ ਦਮੜਾ ਉਹ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਕਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਥਪਕੀ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਖੀਏ ਰੁਕ ਜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਕੁਝ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੰਨਾ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਦਾਨ ਲੋੜਵੰਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਲੋੜਵੰਦ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਡੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ। ਦਾਨ ਮੰਗਣ ਆਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਿ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਰੁਮਾਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਮਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਟਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜੂ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਭੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗੋਲਕ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਭੇਟਾ ਦਾਤਾ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਮਾਣਾ ਜਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਨਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗਿਆ ਹੌਲੀ ਜੀ ਆਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦਮੜੇ ਚਾਰ ਲਿਆਇਓ ਗੋਲਕ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆਸਤੇ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਫਿਰ ਆਸਤੇ ਜਾਣਾ, ਸੁਖ ਆਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਮੋਹਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਰ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੱਥੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਉਲਟੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੇ? ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂ ਟੇਕ ਦੇਣਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨਾ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੇਚ ਇੱਧਰ ਕੱਢੇ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੱਥੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੱਥਾ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਰੀ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਸਿੱਧੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਪਗੜੀ ਆ ਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਵਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੱਚਦੀ, ਇਹ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਾਰੀਗਰ ਮੰਗਾਏ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬੜੇ, ਇਹ ਯੋਧੇ ਬੜੇ, ਇਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਵੇਖੋ,
ਤੇ ਆ ਨੁੱਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਇੱਧਰ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨੁੱਕਰ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਇਆ ਤੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਨੁੱਕਰ ਵਾਲੀ ਪੱਗ, ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਨ ਮੰਨੀ ਆ। ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਖ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਦੂਸਰਾ ਸਿੱਖ ਐਂਗਲੋ ਯੁੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉੱਧਰ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਆਵਾਗੁਣ ਸੀ। ਅਬਦਾਲੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲ ਗਰੇਵਾਲ ਗਿਆ ਨਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦਾ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾਨ ਉਠਾ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਸਾਥੋਂ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਇਹ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਧੀਨਗੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦਰਾ ਖੈਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਾ ਖੈਬਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾੜਵੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨਾਲ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧਾੜਵੀਆਂ ਨੂੰ, ਲਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਾ ਖੈਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਦਰਾ ਖੈਬਰ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ। ਸ਼ਾਹ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭਾਲਦਾ ਸਾਥੋਂ ਇਉਂ ਈਨ ਮਨਾ ਕੇ, ਸ਼ੇਰ ਨਾ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਤਲਾ ਨੱਕ ਨੱਥ ਪਵਾ ਕੇ। ਇਹ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਾਹੀ ਪੱਗ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾੜੀ ਬੰਨਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਾਰਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਦਸਤਾਰਾ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਦਸਤਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਵਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ, ਮਸਤਕ ਸਾਡਾ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵੀ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਪਿੱਛੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਇੱਥੇ ਰੈਂਕ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉੱਥੇ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀਦਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਹਰ ਧੂੜ ਦੇ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪੀ ਗਤ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਆ ਕੇ ਤਾਬਿਆ ਬਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸਤਕ ਦੇ ਲੇਖ ਬਦਲ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਕਿਉਂ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ। ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਵਾਲੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਗੁਣ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਜੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾਓਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਉਹ ਫਤਿਹ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਖ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲ ਦੇਣ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੀਸ ਝੁਕ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਸਿੰਘ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲਾਠ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਕਮਸਤਕ ਹੋਣ ਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ। ਪਰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਕਰਦਾ। ਬਾਲ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟਣ ਵੇਲੇ ਹਿਰਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋ ਕੇ ਦਾਦਾ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਦਾਦਾ ਜੀ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨੇ ਕਈਆਂ ਭੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਚੋਲੇ ਨਾ ਅਟਕ ਕੇ ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। 10 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 10-12 ਸਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਹਿਨਣਾ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਵੱਡੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਭਾਵ ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਚੋਲੇ ਤੋਂ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2200 ਘੋੜਸਵਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਫੌਜਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਦੇ ਐਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ, ਕਦੇ ਉਸ ਰਾਜੇ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਰਵਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਖਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ। ਦਰ 'ਤੇ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੇਗ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਖਦੇ ਨਾ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ। ਜਿਹੜਾ ਦਰ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਗੱਫੇ ਦੇਗਾਂ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹੀ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੀ ਆਪਣਾ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੇਗ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇਗ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੰਡਨ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਤੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਗ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਪੇਟ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ ਰੁਖ ਹੀ ਅਪਣਾਉਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਜਰਵਾਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਉਧਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲੇ ਦਾ। ਕਾਲਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣਾ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਕਾਲੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕਾਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਸਤਿਗੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਗਏ ਹੀ ਤਰਖਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤਰਖਾਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਕਬੋਲ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨੋ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਧੂ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਲੈ ਕਾਲੇ ਕਰ ਮੁਕਾਬਲਾ। ਹੁਣ ਕਾਲਾ ਕੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੌਜਾਂ, ਪਰ ਕੱਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਪਰ ਜੈਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਹਾਰ ਹੋਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਾਲੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਛ ਮੰਗ ਲਵਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਂਗਲੀ ਲਾਇਆ, ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਵਜਾਉਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਬਚਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪੇਟ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਰੂਪ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਰੋਟੀਓਂ ਆਤਰ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ ਪੇਟ ਵਜਾ ਕੇ, ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਿਆ ਇਹ ਦੋਨੇ ਰਾਜੇ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਗੋਦੀ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਜਾ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਇਹਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪੀਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੂੰ ਰੋਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾ ਆਇਆ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਭਾਗਵਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਵਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ ਈਰਖਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਤੇ ਬੁੱਧੂ ਦਾ ਬੁੱਧੂ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਭਤੀਜਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਫੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਈਰਖਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਾਲੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਸਤਰ ਲਵਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਟ ਵਜਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੱਸ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਾਲਿਆ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡਾਢੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਭਾਈ ਜੁਲਕਾ ਤੇ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਜੁਲਕਾ ਤੇ ਪਾਰੋ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਭਾਈ ਪਾਰੋ ਜੀ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਲਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਪੱਠੇ ਵੱਢੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ 2 ਪੰਡਾਂ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਪੰਡਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰੋ, ਜੁਲਕਿਆ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੋਂ ਮੁੜੋਗੇ, ਇੰਨੇ ਘਾਹ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਨਾ, 2 ਪੰਡਾਂ ਹੋਰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਵੱਢਣ। ਫਿਰ ਪਾਰੋ ਡੀਕ ਡੂਕ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਜੁਲਕਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਰੋ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਅੱਜ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਅੱਜ ਜੁਲਕਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਅਜੇ ਪਾਰੋ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਰਾਜੇ ਉਹੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਤੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰਾਜ ਭਾਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸੇ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛੜ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਉਸੇ ਕੁੱਲ 'ਚੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਘੋੜੇ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬੜੀ ਵਰਤਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਇਸਲਾਮ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਜਾ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਆ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 72 ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਭ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਜਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਰੱਥ ਖੜਾ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰ ਚੱਲੀਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਥਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰੱਥ ਤੁਰਿਆ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਦੇ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਚਲਾ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਜਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੀਵਾਨ ਸੱਜਣਾ, ਰੋਜ਼ ਪੋਥੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆਹ ਲਿਖਿਆ। ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ,
ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ? ਅਰਥ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ ਇਉਂ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ 'ਚ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਚੀਕਣੀ ਬਣਦੀ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੱਬਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਘੁਮਿਆਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਟਿਆ, ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਭਾਂਡੇ ਕੁਝ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਇੱਟਾਂ ਕੀਆਂ, ਕੁਛ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਏ, ਕੁਛ ਇੱਟਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਆਵੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਤਪਾਉਣ ਲਈ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਜਲੇਗੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ, ਪਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਇਹਦਾ ਉੱਧਰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਰਾਮ ਰਾਏ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੱਥੇ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਸੂਖ ਬੜਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਬੜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿੱਤਰਤਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ, ਤੇ ਪਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਦੀ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਗੱਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਬਾਬੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਲੈ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਦੱਸ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਗ੍ਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁਆਇਸ ਕਰ ਕਿੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨੇ ਡਿਊਨਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਲਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡੇਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵਧੀਆ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡਿਊਨਾ 'ਚ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਡਿਊਨਾ 'ਚ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ ਫਿਰ ਡੇਰਾ ਡਿਊਨ, ਤੇ ਸਮਾਂ ਪੈ ਕੇ ਬਦਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਹਰਾਦੂਨ। ਇਹ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਜਗੀਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਚਾਹ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੀ ਬਗਾਨ ਹਨ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੰਤ ਇੰਦਰੇਸ਼ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵੀ ਆ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ, ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਝੰਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਰਾਮ ਰਾਏ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਸੀ ਗੱਦੀ ਤੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਗੱਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਦਿੰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਸਿੱਖ ਲੈਣੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ਨਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੋ ਤਖਤ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਲੇਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਤੇ 1656 ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਮਾਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ। ਤੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ 1661 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕੁ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿੱਲੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਹਿ ਮਲੇਸ਼ ਕੋ ਦਰਸ ਦੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਲੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਜਿਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ। 2 ਘੜੀਆਂ ਆ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਣ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ,
न मलेश को दर्श दे है। मैं मलेश बंदे नूं दर्शन नहीं देने। तो इत्थे गुरु हरकृष्ण महाराज जी जदों चले ना तो उदों अगाह मैं आप दे नाल जिक्र करांगा पंजोखड़ा साहब गुरुद्वारा, जिथे सतगुर ने गुंगे ते बहरे शिजू झूर कोलों गीता दे अर्थ करवाए सी सिर ते छड़ी रख के। फिर दिल्ली पहुँचना सी। राजा जय सिंह बड़ा श्रद्धालु सी। राजा जय सिंह ने गुरु साहब नूं कहा मेरे घर विच निवास करियो। ते गुरु साहब जदों गए तो राणी पुष्पा देवी कहंदी नहीं, मैं मनदी नहीं कि 5 साल का गुरु होएगा। 5 साल के बच्चे नूं ते बैठण उठण का नहीं पता, गुरु किवें हो सकदा। राणी पुष्पा देवी कहंदी मैं नहीं मनदी। फिर गुरु साहब गए उस जगह ते जाके सतगुरां ने वेख्या, उन्हें गोलियां वाले कपड़े पा के बैठे, गोलियां नूं राणियां वाले कपड़े पहना के बिठाया। तो जदों गए गुरु साहब तो एक एक नूं कहंदे तूं भी नहीं राणी, तूं भी नहीं राणी, तूं भी नहीं राणी। तो उस राणी दे कोल बह के कहंदे राणीआ तू कर्म दी, पुरबले कर्मा करके राणी बन गई तू, पर जे इस तरह गुरुआं नूं परखदी रही एक दिन जरूर गोलियां च बहन जोगी रह जाएंगी। एकदम राणी चरना ते ढह पई ते राजे ने आके गुरु दे चरण पकड़ के आख्या सतगुरु इनू बख्श लियो, इनू इन्ना मत नहीं आ। ते अज तो ये बंगला मेरा नहीं, ये बंगला तुहाडा है। अज बड़े बड़े बंगले MES इंस्पैक्शन बंगला, बड़े बड़े राजियां दे बंगले, महाराजियां दे बंगले, लाल किला बंगला, पर उन्हां किलियां ते जाके कदे कोई मत्था टेकदा नहीं वेख्या तुसीं। पर इक्को ही बंगला जिहड़ा बंगला सहब बनिया जिथे जाए बहे मेरा सतगुरु, सो थान सुहावा राम राजे। जिथे गुरु हरकृष्ण महाराज दे चरण पे वो अज गुरुद्वारा बंगले तो बंगला साहिब बन गया। उत्थे लोग नकमस्तक होण जांदे, जिन्हां दे परथाए गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख दिता श्री हरकृष्ण ध्याईऐ जिस डिठे सब दुख जाए। सो अगला इतिहास मैं आपदे नाल कल शाम नूं स्टेशन हैडकुआटर गुरुद्वारा साहब विखे विचारांगा। हुण समा समाप्ति वाल जा रहा। आओ आनंद साहब दा जाप करके अरदास करिए गुरु चरनां दे विच चढ़दी कला दी। अज साडे परिवार दे विच साडे नवे मैंबर आए हन। लैफ्टिनेंट कुणाल साहब, मैं साहब नूं गुरु घर वल्लों जी आया आखदा हाँ, वैलकम आखदा हाँ ते गुरु चरनां च अरदास करदा सतगुरु किरपा करन साहब रजमट की मर्यादा अनुसार इस रजमट के हर मैदान फतेह विच चढ़दी कला वास्ते अपना योगदान पा सकन ते साहब नूं जीवन में सतगुरु जी महाराज तरक्कियां बख्शण। आओ आनंद साहब दा जाप करके चढ़दी कला की अरदास करिए। अरदास तो हुक्मनामे तो उपरंत कुणाल साहब नूं कड़ा पहनाया जाएगा। कड़े की जिहड़ी रस्म उहदे बारे अगले अवतारी प्रोग्राम दे विच मैं कड़े ते प्रोग्राम करांगा। कड़ा क्यों पाया जांदा, कड़े का की मतलब है, कड़ा सज्जे हत्थ विच क्यों पाया जांदा। आओ हुण आनंद साहब दा जाप करके गुरु चरनां दे विच चढ़दी कला दी अरदास करिए। राम कली महला तीजा आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाए। सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां। राग रतन परवार भरियां शब्द गावण आय। शब्दो तां गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कह नानक नंद होआ सतगुरु मैं पाया। ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकारो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गला समरथ स्वाम सो क्यों मनो वसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नहीं कर तेरे करता तेरे सब किश है। जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी। नाम मन वसावे नाम जिन के मन वसया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा। जिन भुखा सब गवाई कर शांत सुख मन आए वसया। जिन ईशा सब पजाई सदा कुर्बान किता गुरु बैठो जिस दियां ए वड्डियां
आया। कह नानक सुनो संतो सब तरो पिया। नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तत्कार सपा। कार सपागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दो तुद वस कीते काल कंठ कुमारी। तुर कर्म पाया तो जिन कौ से नाम हर कै लागे। कह नानक तै सुख होआ तित कर अनहद वाज। आनंद सुनो वड पागी हो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल बसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची वाणी। संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जान। सुनते पनीत कहते पुत सतगुर भरपूर। जनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूर सलो। पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत। दिवस रात दुए दाई दाया खेले सगल जगत। चंगियाइयां बुरियाइयां वाजै धर्म हदूर। करमी आपो अपनी के नेड़े कै दूर। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले छुट्टी नाल। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह फतेह। जिन्नी नाम ते आया गए मसकत काल। नानक ते मुख उजले खेती छुट्टी नाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तो ठाकुर तुम पै